Hello, I'm Scott Thompson, and welcome to After 10. What will our world look like in 20 to 30 years? How exactly do you prepare for the future? On today's After 10, we look ahead to the year 2030 with Chae-Yoon Shik, a professional futurist who says that Korea will face a crisis in the coming years. He'll tell us what that crisis is and what we can do to best cope with its effects. Chae-Yoon Shik, the Director of Future Studies in Technology and Society at the State University of New York, Korea, says we should prepare for a crisis that will hit Korea in the coming years. Chae-Yoon Shik, president of the Asia Futures Human Talent Institute, majored in the only Future Studies course in the United States and proposes ways to best prepare for future events. He is also the first director of Future Studies in Technology and Society at the State University of New York in Korea, with the goal of expanding the scope of futurology in the nation. We welcome professional futurist Chae-Yoon Shik to hear more about his predictions of future crises. Thank you very much for being on the show. 안녕하세요. 고맙습니다. Now, you are a well-known futurist representing Asia. 네. There may be some people out there, however, that don't really know what a futurist does and what futurology is. Could you explain those for us, please? 네, 보통 사람들은 이제 미래 예측이라고 할 때 예언이라는 것과 혼돈을 많이 합니다. 그런데 1950년대부터 미래에 대해서 예언적 방법론보다는 사회과학적 방법론, 문화인류학적 방법론, 혹은 과학적 방법론, 철학이나 혹은 컴퓨터 시뮬레이션 방법론들을 동원해서 미래가 정확히 어떻게 될 것인가에 대한 예언보다는 우리가 가지고 할 수 있는 모든 것들을 동원해서 미래의 다양한 가능성들, 위기의 가능성이라든지 기회의 가능성들을 연구해서 개인이나 기업이나 혹은 국가에게 도움을 주는 그런 학문이 만들어졌습니다. 그게 바로 현대 미래학이다라고 보시면 됩니다. Where do you put the most focus, the most importance on? 현재 제가 가장 관심을 가지고 있는 그 예측의 분야들은 크게 두 가지인데요. 하나는 위기적 부분에서 한국과 아시아의 앞으로 10년, 20년, 30년의 위기가 어떻게 될 것인가, 그리고 그게 어떠한 방향으로 또 어떠한 속도로 또 어떠한 타이밍에 의해서 만들어질 건지를 예측하는 데 관심이 있고요. 또 하나는 위기는 곧 기회이기 때문에 새로 우리에게 오는 새로운 기회들은 무엇일까, 이러한 것들에 대해서 연구의 중심을 지금 갖고 있습니다. You recently published a book titled Brave New World 2030 in which you predict that Samsung will collapse 네. in the coming years. Tell us about that prediction and what it's based on. 삼성에 대한 이야기들을 좀 제가 책에 좀 다뤘는데, 사실 그 삼성에 대해서 예측을 할 때는 그냥 책 몇 권이라든지 몇 가지 현상들을 보고 예측한 것이 아니라 저희가 이 책에 대한 내용들은 대략 한 7, 8년 정도 연구를 한 상황입니다. 그래서 삼성이라는 하나 기업만 보지 않고 삼성을 둘러싸고 있는 한국의 상황이라든지 혹은 아시아의 상황이라든지 또 특별히 삼성이 지금 스마트폰 쪽에 굉장히 집중되어 있는데 그 스마트폰과 IT 산업의 미래, 또 그 가운데 위기와 기회가 어떻게 될지 이러한 것들을 전체적으로 보면서 예측을 했다라고 보시면 되겠습니다. Samsung, of course, has a vested interest in this prediction. 네. What can Samsung do then to prepare for this upcoming crisis? 사실 삼성이라는 기업은 우리나라에서 굉장히 중요한 위치를 차지하고 있는 기업인데요. 그래서 많은 사람들이 삼성은 절대로 위기에 봉착하지 않을 것이다라는 생각들을 가지고 있는데요. 절대로 그런 생각들은 좋지 않은 생각입니다. 특별히 삼성그룹 자체에서 삼성전자가 차지하고 있는 비용이 70%가 넘고 또 삼성전자에서 대략 한 70%의 비중이 반도체와 스마트폰인데 현재로서는 스마트폰이 훨씬 더 높은 비중에 있죠. 그렇기 때문에 삼성의 리스크는 스마트폰에서 시작되고 그 스마트폰에서 발생된 리스크는 주식시장에서부터 그 스파크가 일어난다고 보면 되죠. 그래서 삼성이 그 미래의 리스크에 대비하려면 사실은 그 스마트폰 이라는 그 산업이 변화되는 그 변화 속에서 나타나는 미래 위기에 대해서 철저히 준비를 해야만이 앞으로의 위기 가운데서 생존할 수 있다라고 볼 수가 있는 겁니다. And you also say that the arch nemesis of Samsung is not Apple, but rather Google. What did you mean by that? 사실 애플이 지금까지 삼성과 가장 강력한 라이벌 구조를 가졌는데요. 사실 애플은 잡스가 죽은 이후에 사실은 혁신을
그 혁신에 대한 의사결정을 할 수 있는 수장을 잃은 지금 상황입니다. 그래서 애플은 상당 기간 동안 삼성의 어떤 그 예전과 같은 강력한 적수로 계속 있기는 좀 어렵고요. 그러나 지금 새로 떠오르는 기업이 이제 구글이라는 기업인데, 구글이라는 기업은 우리가 보통 이제 인터넷 검색 엔진 기업으로 알고 있는데, 검색 엔진을 기반으로 광고 수익을 통해서 회사를 키우는 기업을 알고 있는데, 뭐 그것도 아주 강력하지만 구글이 내년에 웨어러블 컴퓨터를 내놓습니다. 글래스 프로젝트를 내놓고요. 또 구글이 3년 내지 5년 이내에 무인 자동차를 시판합니다. 그래서 구글은 그렇게 뭐 단순히 검색 엔진 기업에 머무르지 않고 계속해서 웨어러블 컴퓨터라든지 그다음에 자동차 산업이라든지 계속 혁신적인, 그러니까 자신들의 매출을 늘리고 다른 경쟁 기업들을 계속해서 압박할 수 있는 그런 혁신적인 제품과 산업으로 계속 옮겨갈 수 있는 능력을 가지고 있는 기업이죠. 그런데 그 과정 속에서 대부분의 앞으로 구글이 하려고 하는 그 사업이 삼성과 계속 충돌할 수 있다라고 볼 수가 있는 거죠. 그게 애플보다는 구글이 삼성의 미래 최대의 라이벌이 될 수 있다라고 본 이유입니다. In your recently published book, Brave New World 2030, you predict that Korea, China, and Japan are headed for a severe economic crisis. Explain that prediction for us and what it's based on. 우리가 이제 2008년 미국발 서프라임 모기지 사태, 또 2010년, 11년에 유럽의 위기를 지금 겪었는데요. 사실 그 두 위기의 핵심은 부채가 과다해서 만들어진 겁니다. 개인이 부채가 많든지 혹은 정부가 부채가 많든지. 그래서 부채가 과다하게 되면 그 부채를 해결하는 방법이 두 가지가 있습니다. 하나는 파산을 선언하는 거죠. 예를 들면 그리스라든지 뭐 이런 나라들이 그런 거고요. 혹은 부채를 파산을 하지 않으려면 빚을 갚는 국면으로 부채를 축소해야 되는 국면을 가기 때문에, 그러면 이제 저성장이 오게 되는 겁니다. 그게 이제 우리가 2008년과 2010년, 11년에 미국과 유럽의 위기에서 봤는데, 앞으로 제가 2015년부터 대략 한 10년 정도는 한국, 일본, 중국, 이 아시아의 3국이 그런 어떤 부채 위기의 진원지가 된다고 했는데, 그 이유는 뭐 역시 명쾌하고 간단합니다. 이 세 나라가 부채가 지금 계속 증가 중에 있고 굉장히 위험수에 올라가 있고, 2015년부터는 사실 미국과 유럽이 그 부채 위기에 직면했던 것 같은 수준 혹은 그거보다 좀 더 과도한 수준의 부채량에 직면하게 된다. 그러면 결국 뭐 원리는 간단하죠. 파산할 건지 아니면 파산하지 않기 위해서 부채를 축소하는 쪽으로 가게 되면 아시아의 어떤 저성장 기조가 오게 되죠. 이게 세계 경제에 미치는 영향은 2008년과 2010년에 그런 영향과 비슷한 수준으로 갈 것이다라고 보면 됩니다. In relation to Korea, though, the International Monetary Fund says that Korea is well positioned right now to weather the storm that may come from the quantitative easing in the United States and other financial crises that may come down the line as well. Does that not go against what your prediction is saying here? 네, 일단 그거는 두 가지로 좀 나누어 봐야 됩니다. 일단 첫 번째로는 한국은 당분간 외환 위기에 준하는 위기로 가지는 않습니다. 왜냐하면 현재 3,300억 불이 넘는 그 외환 보유고는 외부적 환경에서 오는 충격, 경제적 충격은 충분히 디펜스 커버가 다 될 수 있는 수준이죠. 근데 이제 문제는 외부적인 충격이 계속 지속되는 상황에서 한국 내부에, 지금은 특별히 가계부채가 한국은 굉장히 커다란 위험인데, 대략 개인 사업자까지 합치면 현재 1,150조 정도의 가계부채가 됩니다. 그러니까 이 수준은 사실은 미국이 서브프라임 사태가 터졌을 때의 그때 가계부채보다 좀 높은 수준이고요. 지금 대략 분기마다 12조에서 16조 정도 늘고 있는데, 이건 1년에 50에서 60조 정도 이렇게 늘어난 수준입니다. 이 수준이라면 이번 정권의 말기에 가면 가계부채가 대략 한 1,300조를 넘어가는 수준이 되죠. 그래서 이 두 가지가 맞물리는 시점이 되면, 내부적인 위기가 발생을 하게 되면, 외부적인 위기가 지속될 때는 3,300억 불의 외환 보유고도 사실은 장담할 수 없는, 그래서 외환 보유고가 급속히 줄어들고 게 되면 이제 외환 위기에 갈 가능성이 크다라고 봐야 되겠죠. 또 하나는 외환 위기 자체에 대한 근본적인 시스템 이해를 해야 됩니다. 많은 사람들이 한국의 외환 위기 가능성 이걸 얘기하니까 마치 외환 위기에 빠진다라는 것은 나라가 망한다라는 생각을 갖고 있기 때문에 우리는 다시 절대로 외환 위기에 갈 가능성이 없다라고 얘기를 하죠. 그러면서 이제 뭘 드냐면, 우리나라가 펀더멘탈 있게 튼튼한데 어떻게 한국이 망하겠느냐, 그런 일은 없다라고 이제 이야기를 하는 거죠. 그런데 사실 외환 위기는 나라가 망하는 게 아닙니다. 외환 위기는 기업으로 보면 흑자 부도죠. 달러의 유동성이 갑작스럽게 줄어들면서
이자라든지 원금을 낼 수 없는 그런 상황인 거죠. 그렇기 때문에 한국도 얼마든지 외환보유기 문제가 생기면 외환위기의 가능성이 충분히 있다라고 봐야 되고요. 사실 1970년에서 2000년대까지 대략 한 30년 동안 전 세계에서 98번의 외환위기가 벌어졌는데 대략 28개 국가에서 발생했습니다. 그래서 보통 외환위기는 시스템적으로 볼 때는 2번 내지 3번을 맞는 것이 정설이고요. 아직 우리나라는 2번 안 맞은 나라 이렇게 평가할 수가 있습니다. We, of course, have seen financial crises before. Referring to the one in 1997, you've said that Korea's early exit from it was a double-edged sword. What did you mean by that? 보통 이제 외환위기에 대해서 제가 양날의 조기 졸업에 대해서 양날의 칼이라고 얘기한 것은 사실 우리나라가 외환위기를 세계에서 가장 빠른 속도로 극복했다라는 것이 우리나라의 굉장히 또 다른 어떤 저력 이렇게 평가가 됐는데 그거는 굉장히 좋은 평가입니다. 그러나 하나를 간과해서는 안 됩니다. 보통 외환위기를 우리가 빨리 극복하기 위해서 손해봤던 거 있습니다. 포기했던 것. 그게 이제 크게 두 가지인데 하나는 보통 첫 번째 외환위기는 금융권하고 기업들이 외국에서 달러를 많이 빌려와서 그것을 갚지 못하는 상황, 그 부채에서 만들어진 거죠. 그게 이제 우리가 20년 전에 한국의 외환위기였습니다. 그러면 이제 그 외환위기를 탈출하려면 어떻게 되냐면 부채를 누군가 갚아주든지 혹은 우량자산을 팔아야 되겠죠. 그래서 한국은 두 가지를 다 했습니다. 그러면서 이제 빠져나오면서 부채가 어디로 이전이 됐냐면 첫 번째는 정부로 이전이 됐고요. 두 번째는 개인에게 부채가 이전이 됐습니다. 보통 이제 개인에게 이전이 됐다라는 것은 기업들이 개인들에게 부채를 나눠준 것이 아니라 구조조정을 시킨 거죠. 그래서 120만 명이 실직을 했습니다. 그러니까 그들이 빚이 늘어난 거죠. 그래서 개인 부채가 쭉 늘어납니다. 그래서 두 번째 외환위기는 사실 개인의 부채량과 정부의 부채량이 얼마나 많아지느냐에 따라서 두 번째 외환위기가 나타나는 거죠. 그런 측면에서 한국이 외환위기를 빠르게 졸업하면서 그 두 가지를 조절했어야 되는데 특별히 정부의 부채는 상당히 조절을 잘했는데 지금 개인 부채가 빠른 속도로 늘어났죠. 그 우리나라 개인 부채가 늘어난 속도를 보면 외환위기 이후부터 급격하게 늘기 시작했고요. 그다음에 특별히 한 10년 전부터 부동산 버블이 일어나면서 개인 부채가 빠르게 늘기 시작했죠. 이것을 통제할 수 있는 준비를 마련하고 외환위기를 빠져나왔어야 되는데 거기에 대한 대비가 없었다. 그래서 추가적인 위기를 빨리 당길 수 있는 요인을 만들었고요. 또 하나는 현재 지금 우리나라 정부가 추진하는 것이 경제민주화라는 거죠. 사실 이 경제민주화는 20년 전에 IMF 위기 때 같이 해법으로 실시를 했었어야 됩니다. 그런데 외환위기를 빠르게 졸업하기 위해서 부도난 기업들을 해체를 하고 그것을 기반으로 마치 핀란드가 노키아가 무너지면서 500개 이상의 새로운 기업들을 만들어서 올라간 것처럼 그렇게 했어야 되는데 그 부도난 기업들을 기존에 있는 대기업들이 다 흡수하게 만들었습니다. 그렇기 때문에 사실 그때가 벤처라든지 그 중소형 기업이라든지 중견기업, 강한 기업들을 만들 수 있는 절호의 찬스였는데 그때를 잃어버린 거죠. 그리고 나서 지금 그것을 하다 보니까 지금 그 부분에도 문제가 생깁니다. 이 두 가지가 그때 했어야 되는데 하지 못했다. 그래서 양날의 칼이다라고 얘기를 했던 겁니다. Others have predicted that China will become the largest economy in the world, surpassing the United States by the year 2016. What is your take on that? 보통 이제 IMF도 그런 예측을 했습니다. 2018년이면 중국의 GDP가 미국을 앞지를 것이다. 정확히 얘기하면 구매력 기준 GDP입니다. 그런데 이 구매력 기준 GDP는 이렇게 보면 됩니다. 우리나라의 네이버에 들어가셔서 우리나라 구매력 기준 GDP를 쳐보면 우리나라보다 명목 GDP, 실질 GDP가 낮은 나라가 위에 있습니다. 과연 이제 제가 첫 번째 질문은 우리나라 국민들이 그런 나라를 보고 우리나라보다 강대국, 우리나라보다 잘 사는 나라 이렇게 평가할 수 있느냐? 없다라는 거죠. 그렇기 때문에 2018년에 구매력 기준 GDP가 미국을 추월한다 하는 것은 사실은 흥미로운 그냥 그 가십거리에 불과하고요. 또 특별히 미국과 중국의 관계는 G1을 자리를 놓고 서로 경쟁하는 겁니다. 그러면 G1이 되려면 가장 기본적으로 갖춰야 될 게 뭐냐면 실질 GDP, 명목 GDP가 앞서야 됩니다. 왜냐하면 예를 들면 G1의 자리에 올라간다는 것은 기축통화국, 제1기축통화국의 위상을 가져야 되고요. 또 하나는 전 세계에 전쟁이 일어나면 전부 다 개입을 해서 그 분쟁 문제를 해결해야 되고 여러 가지 일들이 있습니다. 예를 들면 미국이 국방비 지출이 세계 1위인데 2위부터 10위를 합친 것보다 많습니다. 역시 중국을 포함해서. 그거는 전 세계에서 전쟁이 발발하면 미국이 다 개입해서 그 문제를 해결하는데 어떤 그 responsibility, 의무를 좀 가지고 있는 거죠. 중국이 그 역할을 하려면 결국 국방비 지출이라든지 다양한 측면에서 미국을 능가하는 수준 혹은 미국과 같은 수준의
비용을 지출해야 되죠. 그러려면 결국 구매력 GDP는 의미가 없고 실질 GDP가 증가를 해야 그걸 기반으로 국방력을 증가하고 전쟁이 일어나면 뭐 수백억 불, 수천억 불을 막 쏟아 부을 수 있어야 되고요. 또 제1기축 통화가 되면 뭘 해야 되냐면 전 세계를 대상으로 자기네들이 무역 적자를 내보면서 전 세계를 먹여 살리는 일을 해야 됩니다. 그러려면 역시 GDP가 굉장히 중요하고 또 부채를 껴안을 수 있는 부채의 절대적인 규모도 작아야 됩니다. 근데 지금 중국은 대략 부채가 전 세계 2위입니다. 5조 달러가 넘죠. 뭐 GDP 대비 한 80% 정도가 되고 이런 상황에서 기축통화를 물려받으면 곧바로 미국과 같은 위기에 빠질 수가 있죠. 그래서 그 부분하고 또 아까 얘기했던 명목 GDP가 미국을 추월하는 게 40년 이상 걸리기 때문에 중국이 실질적으로 미국을 넘어서는 그런 어떤 시점을 너무 앞당겨서 잡는 것은 커다란 문제가 있다라고 봐야 됩니다. A low birth rate, an aging population, these are two major problems that a lot of nations are facing, including Korea, of course. What kinds of changes are we going to see in the next 20 to 30 years if we don't find effective ways to tackle these very large problems right now? 네, 우리나라도 지금 가장 큰 문제 중에 하나가 저출산 고령화로 인해서 우리나라가 좀 빨리 늙어간다라고 볼 수가 있죠. 사실 저희가 예측한 시뮬레이션 결과에 의하면 현재 우리나라 저출산과 고령화 현상을 반영하면 대략 크게 두 가지의 문제가 발생을 하는데요. 대략 한 37년 정도, 한 37년, 한 40년 정도가 지나면 우리나라의 인구가 대략 보수적으로 잡아도 한 600만, 많게는 1000만 정도가 줄게 됩니다. 그러면 인구의 감소는 내수 시장에서 큰 충격을 받게 되고요. 또 뭐 3, 40년까지 멀리 가지 않더라도 우리나라는 2028년이 굉장히 중요한 시점입니다. 2028년이 언제냐면 1차 베이비부머 세대, 현재 2차 베이비부머 세대 은퇴가 다 끝나는 해입니다. 이 두 세대의 규모가 어느 정도 되냐면 대략 1640만 명 정도가 됩니다. 이들이 2028년, 즉 15년 후에 은퇴가 다 끝나게 되는데요. 그러면 우리나라의 인구 구조 어떻게 되냐면 5천년 역사 중에 한 번도 우리가 경험해보지 못한 인구 구조로 가게 됩니다. 즉 전체 인구의 50에서 55%, 대략 2,500에서 2,700만 명이 은퇴자입니다. 이러한 인구 구조가 만들어지게 되고 그러면 우리나라 내수시장 경제는 상당히 힘들어진다라고 봐야 됩니다. 왜냐하면 그 2,500에서 2,700만 명이 은퇴를 하게 되면 평균 소비를 40%를 줄이게 됩니다. 왜냐하면 다시 기업에 들어가서 그 일을 해도 자기가 40대 후반에서 50 초반에 받던 샐러리에 럭키하면 한 50%, 보통 3분의 1 정도로 받기 때문에 거기에 맞춰서 생활을 해야 되기 때문에 소비를 40% 줄이게 되죠. 한번 생각해 보십시오. 2,500에서 2,600만 명이 평균 소비를 40% 줄인다. 내수시장의 규모는 어떻게 될까요? 줄어들게 되고 근데 그것도 인구가 느는 추세가 아니라 인구가 계속 주는 추세이기 때문에 사실 한국 시장의 내수시장은 지금 맥시멈이다. 그렇기 때문에 앞으로 계속 주는 것들을 기업이나 개인들은 정부는 대비를 해야 되겠죠. And I know you have emphasized the importance of promoting venture companies as a way to develop the economy. Explain this idea for us. 네, 우리나라가 사실 지금 2만 불, 2만 5천 불을 가고 있는데요. 우리나라 계속해서 3만 불, 4만 불로 가려면 굉장히 중요한 게 현재 기업들이 더 잘하기도 해야 되지만 그것만으로는 문제가 있습니다. 또 물론 가더라도 어떤 문제가 생기냐면 벤처나 중소기업, 중견기업들이 강한 어떤 뿌리를 형성하지 않은 상황에서 가게 되면 그런 상황에서 3만 불, 4만 불로 가게 되면 부의 불균형 분배가 더 심해지게 되겠죠. 대기업으로의 쏠림 현상이 크기 때문에 그렇기 때문에 앞으로 우리가 3만 불, 4만 불을 가거나 혹은 부의 불균형 분배를 최소하게 줄이면서 가기 위해서는 사실은 벤처기업, 그다음에 중견기업, 중소형 기업들이 강력해야 됩니다. 또 하나는 두 번째 이유는 우리나라는 지금 2만 불까지 끌어올렸던 기존 산업들, 뭐 IT라든지 그다음에 자동차라든지 석유화학, 그다음에 뭐 조선, 뭐 이런 산업들이 성장의 한계에 도달했습니다. 그렇다면 이 성장의 한계에서 벗어나기 위해서는 어떻게 해야 되냐면 앞으로 20, 30년 내에 쏟아져 나오는 미래형 신산업, 뭐 예를 들면 IT 제2차 혁신이라든지 그다음에 바이오 테크놀로지라든지 나노라든지 로봇 사이버 인공지능이라든지 혹은 스페이스 테크놀로지 혹은 무인 자동차 뭐 이런 것들이 쏟아져 나오는데 그쪽으로 턴어라운드를 해야 되는데 그러기 위해서는 강력한 벤처기업, 혁신적인 아이디어를 가진 벤처기업들이 그 신산업에서 강력하게 밀고 올라가야 미래의 새로운 구조들을 만들 수가 있죠. 이런 의미에서 우리나라가 벤처기업을 살려야 한국의 미래가 있다라고 말한 이유입니다. And as a professional futurist, how do you determine
what the right skills, what the right talent is for the challenges that we're all going to be facing in the future. What sorts of skills are you looking for? 네, 미래의 변화가 굉장히 빠를 것이다라고 일단 봐야 됩니다. 우리가 보통 이제 미래학자나 사회학자들이 지난 100년의 변화는 인류 전체의 변화라고 맞먹는 변화라고 얘기했고요. 또 그중에서 특별히 지난 20년의 변화를 100년의 변화와 맞먹는다고 얘기를 했습니다. 또 앞으로 20년 변화는 지난 20년의 변화보다 훨씬 빠르다. 그래서 우리가 지난 20년의 변화보다 두세 배 이상 속도가 빨라지는 미래 사회에 우리가 직면해 있는데요. 이렇게 변화가 빠르게 되면 미래 인재 조건들도 상당히 빠르게 변한다라고 생각을 해야 됩니다. 전통적으로 지금까지 산업주의 시대의 인재라고 평가했을 때 여러 가지 요인들이 있지만 가장 그 핵심적인 것 중에 하나가 뭐냐면 어떤 사람이 많은 정보를 머릿속에 입력하고 있느냐. 이게 이제 굉장히 중요했던 거죠. 그래서 좋은 정보들을 많이 입력하기 위해서 학교의 어떤 그 학습 시스템이 그렇게 돼 있고 또 그걸로 평가를 해서 좋은 대학에 가고 기업에서도 이제 그렇게 인재를 받던 거죠. 그러나 이제 앞으로 미래에는 세미 다운로드의 시대다라고 표현을 합니다. 즉 이제는 정보를 머리에 컨테이너하고 있는 것은 별 의미가 없습니다. 뭐 네이버에게 물어보면 다 알려주기 때문에 정보는 클라우드, 즉 가상의 공간 안에 계속 축적되고 사람들은 언제든지 편리하게 즉각적으로 거의 동시로 지식을 꺼내 뜰 수 있죠. 그게 내 외부에 있는 두뇌가 되는 겁니다. 그래서 정보는 거기다 저장을 하게 되겠죠. 그렇기 때문에 앞으로 미래 인재의 중요한 특성 중에 하나는 정보를 컨테인하는 것은 미래 인재 조건이 아니다. 그렇다면 이제 어떻게 되느냐? 그 정보들이 거기에 있는데 거기 있는 정보들을 가지고 중요한 건 이거죠. 사고력이죠. 어떤 사고의 기술을 가지고 그 정보 가운데 없었던 새로운 정보를 만들어낼 수 있느냐? 그 정보를 지식에서 지혜 측면으로 정보에서 비즈니스 아이템으로 끌어낼 수 있느냐라는 게 굉장히 중요하죠. 그런 측면에서 가장 중요한 게 사고력이다. 그래서 미래 인재 조건에서 가장 중요한 게 앞으로 사고력이고요. 또 하나 미래가 이렇게 굉장히 빠르게 변하다 보니까 뭐가 중요하냐면 통찰력이 중요하게 됩니다. 그래서 제가 이제 센스라고 그러는데요. 이 통찰력이 미래 인재 조건에서 가장 중요한 요건 중에 하나가 될 것이다라고 보면 됩니다. And in August, you were appointed as Director of Future Studies in Technology and Society at the State University of New York. What are your plans and goals in that role? 네, 제 목표는 단 하나입니다. 앞으로 미래는 결국 위기와 기회를 이렇게 반복되어 겪겠지만 결국은 세계의 중심이 아시아로 오게 되겠죠. 그래서 아시아의 표준이 세계의 표준이 될 수가 있는 세상이 될 겁니다. 그렇다면 세계 중심이 아시아로 온다면 지금까지 미래에 대한 예측을 했을 때 그래서 그 미래 예측을 통해서 각 국가의 혹은 기업의 미래 방향을 제시해 준 그러한 어떤 역할들을 미국과 유럽이 담당을 했었는데 이제는 아시아에서도 명색이 미국과 유럽과 비교해서 견줄 만한 그러한 인재들이 미래학자들 또 미래 예측 전문가들, 미래 전략 전문가들이 아시아에서 양성돼야 된다라는 생각을 가지고 있습니다. 그래서 저는 그러한 역할들을 한국 뉴욕 주립대 미래연구원을 통해서 아시아 각 국가들을 대표할 수 있는 또 그들의 미래를 잘 인도할 수 있는 전문적인 미래학자라든지 미래 예측 전문가, 미래 전략 전문가를 양성하는 것. 이게 제가 가지고 있는 가장 큰 목표입니다. The future, certainly an interesting topic with a lot of significant consequences. Professional futurist Chae Yoon-sik, thank you very much for being on the show. We appreciate it. 네, 감사합니다. And thank you, as always, for watching. We'll see you next time after 10.